Yeah. All right. So yeah, what I was saying is, amateur speakers, when it comes to any language, totally fine. Not just English, whether whatever language it is, we find a comfort word. Now we use this comfort word every here and there. One such word is like. You might have noticed certain people use like everywhere. I've done this, or like, or got it. So these are some filler words people use when they are not confident. That is fine. Again, still that's a learning journey. So I hope people are on track. Just continue. Totally fine. And also, make sure that when you are coming forward to speak, try to open your video as well. That is just for your own self morale. When you see yourself talking, now I am actually seeing myself on this camera feed when I talk. So I try to put in actions which actually convey more better. So it's Okay. not just the words that we speak, it's also the kind of body posture that we have, the confidence that we exhibit overall, or the way we look into the audience. So there are other things also which come as part of learning one language, particularly English. So yeah, handing it over to you, Pratap. And just a suggestion, okay, just a suggestion: when we start a session, it would be nice to greet everyone. I can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people. So it's just nice, if it is morning, good morning all, or even you can take names like, if there are just 3 or 4 people, I can say with hi, good evening, Pratap, good evening, Deepa, good evening, Shiba, good evening, Husna. So, giving out names is fine. It just ensures a personal connect as well. So I'll hand it over to Pratap sir now, and Yes. you guys will be on a ride with him. Thank Have you. a great day ahead. Yes. Thank you, Manu, for Sure. this. Okay. And first of all, as Manu said, we need to greet everyone. So I don't want to say names one by one. I want to say like for entire people, all like my magical people. That's what I want to say, because you are waiting for a magic to happen, right? So that's why I want to call you all as magical people, because you are waiting for that magic. What is that magic? You all want to be fluent in English, and you are waiting for that great day where when you are going to talk fluently with others. Everyone knows the date, right? It is what, March 1 for some of you, and for March 8, March 6. It is 30 days, that the challenge which I already shared with you, all of you. So yesterday we actually learned more. We are trying to understand more about the third kid of that present family. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിലായിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം കഥാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം നമ്മൾ ആ കഥാരൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണ വീട്ടിലാണ്. ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് തന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണ വീട്ടിലാണ്. അവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. ദേ ആർ ഫ്രം ഫോറിൻ, ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏതാം സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് സ്ഥലം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു. പുള്ളിയുടെ പേര് പ്രസന്റ് എന്നാണ്. പുള്ളിയുടെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്നാണ്. ടെൻസ് പുള്ളിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ്. പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ മക്കളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പുള്ളിക്ക് 4 മക്കളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 2 മക്കളെ നമ്മൾ ആൾറെഡി, മൂന്ന് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ആരൊക്കെയാണ് 3 മക്കൾ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പേരിനകത്തെല്ലാം അച്ഛൻ്റെയും അപ്പൂപ്പൻ്റെയും പേര് അതിനകത്ത് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കഥ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, കുറെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഹലോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളുടെ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളാവും നമ്മുടെ വയസ്സിന്റെ ഒരു അക്കം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വയസ്സ് 45 or 50 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ 0 അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. 0 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 0 എടുത്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ
ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള എഫക്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വേണം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഏജ് 50 ആണെങ്കിൽ 5 എടുക്കും ഞാൻ. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏജ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏജ് അതാണ്. കാരണം കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിളിലോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധയും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. എന്താണ് ബ്രീത്തിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു. നമ്മളെ ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെ മൈൻഡ് ബോഡി കാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിളും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഈ ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുൾ സൈക്കിളിനെയാണ് ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിളിനകത്ത് 4 സ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ബ്രീത്ത് ഇൻ, ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്, എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല, വളരെ ചെറിയ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താറുള്ളൂ. രണ്ടാമത് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് വീണ്ടും അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ്. ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി അത്രത്തോളം കാമാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ഒന്ന് കാമാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏജ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക, കുട്ടികളുടെ ഇതിലോട്ടൊന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ വരിക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഐസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ശ്വാസം വളരെ പതുക്കെ, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, വളരെ പതുക്കെ, നിങ്ങൾ പോലും അറിയരുത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശ്വാസം എടുക്കുന്നു. അത്രത്തോളം ശ്വാസം എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ലങ്സ് മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യുക. വളരെ പതുക്കെ, എത്രത്തോളം സമയം എടുത്താണോ ശ്വാസം ഉള്ളിലെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ടൈം പരമാവധി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് വിടുക. അയ്യോ സാർ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് 5 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുക, 10 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ ബ്രീത്ത് സൈക്കിൾ ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത് എടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ട് നിർത്തുന്ന വരെയുള്ളതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു 3-4 സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി, യുവർ എൻറ്റയർ ബോഡി വിൽ ബി റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി മോർ ആക്റ്റീവ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് സെഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക, ജസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ഇൻ, ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത്, ദെൻ ഹോൾഡ്, ദെൻ ബ്രീത്ത്, ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രെത്ത് ഇൻ, ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഹോൾഡ്, ദെൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട്, ഹോൾഡ്. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബ്രീത്ത് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡബിൾ ടൈം എടുത്ത് വേണം പുറത്തോട്ട് വിടാൻ. ഇതൊരു 3-4 തവണ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ പോലെ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻ അതിനകത്ത് കൂടാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കുറെ കൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ എന്തൂസിയസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഒത്തിരി ഏരിയയിൽ നമുക്കറിയാം. കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ലേ? ആ ഒരു എനർജി, ഒരു വളരെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു 100 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. നമ്മൾ പക്ഷെ ചോദിക്കത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് വേറെ വേറെ ചിന്തകളിലോട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും ഡൈവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗിയിൽ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥാരൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച രീതിയൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നവരെ ഇംഗ്ലീഷിനെ പേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആൾറെഡി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾറെഡി എഴുതി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാവാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ 2-3 മക്കളെയാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ 3 തിരിച്ച് നമ്മൾ കഥയിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറുകയാണ്. എന്താണ് അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി? പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ 3 മക്കളെ. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ 2 പേര് അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പേര് പോലെ തന്നെ ആള് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് ആളുടെ പ്രത്യേകത? ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? ഇന്നലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതുമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഇതിനകത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറയാമോ? എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്? എവിടെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? അയാളുടെ അച്ഛനെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാദറിനെ ഈ മകൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്താണ് സഹായിക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ആരും ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത്? ഇന്നലെ വന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ഹലോ, എനി വൺ ഓഫ് യു ക്യാൻ explain what's the main role of present perfect tense?
നോബഡി? ആർക്കും പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞു റസീന. യെസ്, ക്യാമറ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ഷമിച്ചോളൂ. എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ആരും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയണതല്ലേ സാറേ? അതെ, അതായത് ഞാനത് ചെയ്തു, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ്, ഞാൻ ആൾറെഡി ചെയ്തു, അതായത് തൊട്ട് മുമ്പേ ഞാനത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു, എന്താണ്, എന്താ പറയാം, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഹോംവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി. അത് തൊട്ട് മുമ്പെയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്. ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 2 റൂള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, 2 റൂളേ ഉള്ളൂ. ആ 2 റൂൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മകന്റെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല? 6 ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. വളരെ ഈസിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് സെന്റൻസ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം ഇതിന്. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വെർബിന്റെ 3 ഫോംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് വെർബിന്റെ 3 ഫോംസ്? V1, V2 ആൻഡ് V3 ഫോംസ് അല്ലേ? അതായത് എന്തൊക്കെ പറയാം? പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുവോ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. അതായത് തേർഡ് ഫോം, V3 ഫോം എന്ന് പറയും അതിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് V3 ഫോമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു വെർബ്, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വേർബ്സ് കുറേ വേർബ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വേർബ്സും നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർബ്സ് നമ്മൾ ഈറ്റ്, ജംപ്, കം, ഗോ, സിറ്റ്, റീഡ്, റൈറ്റ്, ഇതേപോലുള്ള നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേർബ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വേർബ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ആ വേർബ്സിന്റെ പ്രസന്റ് ഫോം എന്താണ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കഴിഞ്ഞ ഫോം എന്താണ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്താണ്, V3 ഫോം എന്താണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? അതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഓരോ സെന്റൻസുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഏത് സംഭവം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നാലും ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെ 3 ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതിലോട്ടെല്ലാം നിങ്ങൾ മാറ്റി നോക്കണം. നിങ്ങൾ ഏതൊരു സെന്റൻസ് കിട്ടിയാലും, നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഉടനെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാക്കാം, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലോട്ടും ആക്കാം. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് V3 ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? V3 ഫോം ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 2 ഓക്സിലറി വേർബ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് സഹായ ക്രിയകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ സഹായ ക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ഇത് പറയാമോ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ സഹായ ക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്? എനിവൺ ഓഫ് യു? ഡു ഡസ്, റൈറ്റ്. അതേപോലെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ing ഓക്സിലറി വെർബ്. ഈ ഓക്സിലറി വെർബ് ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ്. ഓക്കെ, ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ഏതാ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചോദിച്ചു പോകും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം നിങ്ങൾ കഥ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. എന്താണ്? he and she. He, she, name. അതായത് അവൻ, അവൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനു, പ്രതാപ്, ഷീബ, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ പറയുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആയിട്ട് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് മൊത്തം 6 ഏരിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഹി, ഷീ, ഐ, വി ആൻഡ് യു, ദേവി. മൊത്തം 6 ഏരിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഈ 6 ഏരിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥകളും പിന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്മളെ ഒരു നെയിം ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അവിടെ തീരുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പയറ്റുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മകന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകപ്പാടെ 2 കാര്യമുള്ളൂ. അവന്റെ ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഹേഴ്സും ഹാവും ആണ്. പിന്നെ അവന്റെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് V3 ഫോം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തോന്ന്? ഹി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഷീ വർക്ക്ഡ് വെരി വെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വർക്ക്ഡ് വെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വർക്ക്ഡ് അല്ല, ഷീ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് വെരി വെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. എന്താ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു? വർക്ക്ഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡന്റ്.
അത് സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് വെച്ച് പറയാം ഷീ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇതിലോട്ടും നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരു സെന്റൻസ്, ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക? ഹി ഹാസ് ഡൺ ഹിസ് ഹോംവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഹി ഹാസ് played well for the tournament, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ടൂർണമെന്റിന് നന്നായി കളിച്ചു. തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു, ആൾറെഡി അത് ഓവറാണ്, തൊട്ട് മുമ്പെയാണ് നടന്ന ആ സംഭവം, അതായത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള 6 ഫോംസും ഉണ്ടാക്കാം. ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവള് കളിച്ചു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? ഷീ ഹാസ് പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹെർ ഹോംവർക്ക്. ഇനി അവനും അവളും ഇത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഫോംസ് എന്തായിരിക്കും? ഐ ഹാവ്, ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറയാം. എന്ത് പറയാം? ഐ ഹാവ് പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്, ഞാൻ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. ഇനി അടുത്തെന്ത് പറയാം? യു ഹാവ് പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്, നീ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കളിച്ചു. പിന്നെന്ത് പറയാം? ഇതിൽ ഇത്രയും പറയാമെങ്കിൽ ബാക്കി 2 എളുപ്പമാണ്. വി പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്, ദേ പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ദേ ഹാവ് പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്, വി ഹാവ് പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഫോർ ദ ടൂർണമെന്റ്. അപ്പം ഷീയും ഹീയും വരുന്നിടത്ത് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാവ് ചേർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ V3 ഫോമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് തൊട്ട് മുമ്പേ ആ ആക്ഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, തൊട്ട് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേത്, തൊട്ട് മുമ്പാണ് ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ. ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ്, പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ജോബ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ടാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ടാസ്ക്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ വേർബ്സിന്റെ രീതി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വേർബ്സ് മിക്കവാറും ഉള്ള വേർബ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് 2ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന് റെഗുലർ വേർബ്സ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെഗുലർ വേർബ്സ് ഒന്നുമില്ല, വേർബ്സിന്റെ അവസാനം ED അല്ലെങ്കിൽ D ചേർത്ത് നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്, ഫിനിഷ്ഡ്, ഫിനിഷ്ഡ്, കംപ്ലീറ്റ്, കംപ്ലീറ്റഡ്. യാ, പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ സാർ ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ, 10 സെന്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ 6 ഫോംസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ അതില് 6th സാർ തന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് എവറി ഡേ ദിസ് വീക്ക്, അങ്ങനെയാ തന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് 6 ഫോംസ്? അത് നമുക്ക് ഇറ്റ് വരുമ്പോ ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ്, എന്താണ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ്, ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് എവറി ഡേ ദിസ് വീക്ക്. ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് എവറി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റെയിൻഡ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞാനപ്പോ അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അപ്പൊ അതിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് റെയിൻഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് റെയിൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവര് നന്നായിട്ട് പെയ്തു പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ തന്നതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ സെന്റൻസ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റായിട്ട് എടുത്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അത്ര തന്നെ. നമ്മളെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലോജിക്, ഇത് ശരിക്കും ഒരു റൂള് മാത്രമാണ്, എല്ലാം ബ്ലൈൻഡ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് പറയാനുള്ളതല്ല, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങളിത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗോഡ് എന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മൈൻഡ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് വരില്ല. അതായത് ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തു എന്നാണ്. അവൻ പെയ്തു എന്നോ അവൾ പെയ്തു എന്നോ അവര് പെയ്തു എന്നോ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണോ ഇത് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഈ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കും കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണം. ബ്ലൈൻഡായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു ഈ ഫോമിൽ ചുമ്മാ കണ്ണടച്ചങ്ങ് അടിച്ചേക്കാം, അല്ല. നിങ്ങൾ വെർബ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വെർബിനെ പറഞ്ഞു 2 ടൈപ്പിലുള്ള വേർബ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ. റെഗുലർ വേർബ്സ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഒന്നും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. കംപ്ലീറ്റ്, കംപ്ലീറ്റഡ്, കംപ്ലീറ്റഡ്. എല്ലാ വേർബ്സും അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഇത് എവിടെ കണ്ടോ? ഡു, ഡിഡ്, ഡൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡു, ഡിഡ്, ഡൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താ പറയാം? റൺ, റാൻ, റൺ. ഓടി, റാൻ.
പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഓഫ് ദ റൺ അതാണ്. പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, കട്ട് 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 എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേക നിയമമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് കയ്യിൽ വരുള്ളൂ. അതാണ് ലാംഗ്വേജ് വി ക്യാൻ ഓൺലി മാസ്റ്റർ ഇഫ് വി റെഗുലർലി പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ സാർ ഈ വേർബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേർബ്സ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ വേർബ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇരിക്കുക, ഇഴിക്കുക, സംസാരിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, കേൾക്കുക, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫോംസ് കണ്ടുവയ്ക്കണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കണം. ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, ലിസണിങ്, കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ലിസൺ. പഠിപ്പിച്ചു, ഇപ്പം ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ച്. ഓക്കെ, ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പം റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് എന്ന് പറയാം, വായിക്കുക, റീഡ്. റൈറ്റ്, എഴുതുക, റൈറ്റ്. അപ്പം ഇതേപോലുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അതിൻ്റെ വേർബ്സും ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, വേർബ്സ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന വേർബ്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറെ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ ഉടനെ പറയാം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വായിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളം ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വരുന്നത്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരും. കൊച്ചു കുട്ടികൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്, അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് കേട്ട് അച്ഛനമ്മമാരും അവരുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അവരങ്ങ് പറയുന്നുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ അതുപോലെ കേട്ടങ്ങ് പറയും. അവർക്കറിയില്ല അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ, അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാം. അവർ ഗ്രാമറൊന്നും നോക്കാറേ ഇല്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗ്രാമറൊന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളാണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ വയസ്സിന്റെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഏജിന്റെ ഒരു നമ്പർ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പോലെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭാഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ടങ്ങ് വരികയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാൻ. കുട്ടികളെ പോലുള്ള ആ ഒരു ഉത്സാഹതയോടുകൂടി വളരെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ എടുത്തിട്ട്, അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അയ്യോ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ രസമല്ലേ, അക്ഷരം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന രീതി, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമോ, ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ടോൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ വരത്തില്ല. ഇപ്പം പലരും ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളിപ്പം തന്നെ 6-7 ദിവസമായി പലരും ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ മടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന അന്ന് മാത്രമേ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ പൂർണ്ണമാവും. കാരണം നമ്മുടെ കൈകൾ, നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, നമ്മുടെ ടോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നേരത്തെ മനു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മനുവിൻ്റെ ഫേസിൽ മനു ഹാൻഡ്സൊക്കെ ആക്ഷൻസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇതായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ പേരുകൾ, പലരും പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്, അത് പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ പേര്, ആ പേരെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം എനിക്കിവിടെ നിങ്ങളെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പം ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, എന്താ റെഡ്മി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ പേര്. എനിക്ക് പുള്ളിയെ കോൾ ചെയ്യുമ്പം റെഡ്മി ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കം ഓൺ ക്യാമറ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം പുള്ളിക്ക് തന്നെ തോന്നില്ലേ, എൻ്റെ പേര് എന്താ റെഡ്മി ആണോ, സാറെന്താ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് വെച്ച് തോന്നില്ലേ? അപ്പം പേര് നിങ്ങളങ്ങ് റീനെയിം ചെയ്യുക. അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ, റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും കൂടെ ഇതായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കിതൊരു മാക്സിമം ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകും, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് തരും. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ആണ്, ഹോംവർക്ക് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള കളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അല്ല ചുമ്മാ ഞാൻ കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു, ഒരിക്കലും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല, ഒരു റിസൾട്ടും വരാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഡെയിലി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആക്ഷൻസും തന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? How many of you are practicing gratitude every day? I have told the importance of gratitude. Yes, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എത്ര പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്? ഒരാൾ മാത്രമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇല്ല, പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും റിസൾട്ട് ഇല്ല. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ 30th ഡേ ആര് പറയുന്നുണ്ടോ അവൻ റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ്. കാരണം എൻ്റെ മെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതൊന്നുമില്ല. പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യെസ് മനു പ്ലീസ്.
സാർ നമുക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാം. സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് at least when people are talking, they can open their cameras so that we can see the way they are trying to express. And one thing, by saying interactive, what I actually mean is, let us make them talk. So we can do one thing. This is just an idea. Okay, if everyone likes this, we can implement it. I can see someone said Shamna, or someone said they practiced gratitude. So let us see why others were not able to practice gratitude. They might have some reasons. Some reason. Any reason is fine. Right. We are not trying to punish or scold. വഴക്ക് പറയാ. No, we are not trying to do that. Let us come forward, and I'll say my reason. So yeah, sorry everybody. Sorry, I was not able to practice gratitude yesterday. I would like to apologize for that, first of all. The reason for me not being able to do this was I was traveling. I've come to my native, so I'm traveling a lot nowadays, and I actually didn't get the time. I was with my wife's family. I didn't get the time, but I'll make sure I'll practice gratitude every day moving forward from today. So that's my reason. Sorry for that. So next, I guess either Redmi or Rahmat, someone can go over, because that's the person I see on the screen. So once that person is done with their reason, they can hand it over to the next person. Yes, please. Redmi Y2 is next on my screen. So the person can speak But I think their reason. Why I don't know what they is didn't. gratitude. He's asking that question. Redmi, can you please come on camera and share your thoughts regarding this? Yes. Or Thank you. who was in that session? Yeah. Hi, Redmi. No, I assume your name is something else, but it's Redmi for now. So just call you Redmi. You will call You can Redmi. say Hi, your sir. reason, or you can say anything. Hi. Sir. Come on. Yes, sir. Hi. Sir, I'm Faris. I'm from Malappuram. I currently live in Dubai. Okay. Sir? Yeah, actually, I'm not practicing. I'm living in Dubai. I'm a single in a home. I didn't have Wi-Fi. I don't have internet. So that's why I'm not to I not practice the gratitude. Okay. Okay. Pratap sir, I guess you can give a short, a small synopsis on what that task, practicing gratitude, was. A small task, so that others can understand. ഓക്കെ, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം, നന്ദി എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ഗോഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നന്ദി നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുന്ന നമ്മുടെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലിങ്ക്സ് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക. കാരണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നന്ദിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോട് നമ്മൾ നന്ദി സൂചിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഞാൻ സെന്റൻസ് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഐ ആം ഹാപ്പി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. അതൊരു 3 തവണ നമ്മൾ പറയുക. അതാണ്. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമ്മൾ ആ ഒരു വിത്ത് ഫുൾ ഇമോഷൻസോട് കൂടി, വിത്ത് ദ ടോൺ, റൈറ്റ് ടോണിൽ, വിത്ത് ദ ഫുൾ സ്പിരിറ്റിൽ നമ്മൾ പറയണം. എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്താണ് സ്പിരിറ്റ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതല്ല സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ബോഡി ആ ഒരു എന്തൂസിയാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജിയിൽ വിത്ത് ഫുൾ ജോഷ്, ആ ഹാപ്പിനെസ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പറയണം. ഐ ആം ഹാപ്പി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം റെഡ്മി പോയോ ഇവിടെ? പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമല്ലോ. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഐ ആം ഹാപ്പി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഇത് നമ്മളൊരു 3 ടൈംസ് നമ്മൾ എപ്പം പറയണം? ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ നമ്മളിത് പറയണം. നമ്മുടെ സെഷൻ ഇപ്പം കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെഷനൂടെ വേണം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് കയറാൻ നോക്കാം കട്ടാവണമെങ്കിൽ. ഇൻ കേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ്. അപ്പം ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ
ഇത് നമ്മൾ Yeah, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരു okay. ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആളുകൾ കാരണം പല ആൾക്കാരും പുതുതായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും ഞാൻ 1-2 ദിവസം കൂടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, പർപ്പസിൽ ഇടുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം പേർക്ക് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് വന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്താലേ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. Yeah. ഓക്കെ. അതുപോലെ താങ്കളുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ മുകളിൽ 3 ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് താങ്കളുടെ പേരിന്റെ മണ്ടയിൽ, അതിൽ കൊടുത്തിട്ട്